Sir, shall I start with the wait mantra? Start just in sir. Okay. Guys, today we are going to discuss academic writing task 1, right? So for general, it is letter writing. And what about academic? What is writing task 1 for academic? Yes. It is report writing. Okay. So see here, writing task 1. For academic, it is report writing. What is the duration? What is the duration? It is 20 minutes. Okay. So you have to spend 20 minutes. And see here, in this task, in this writing task 1, the minimum word limit is 150 minimum. And it's better to write 160 to 180, just like letter writing. And see here, there are different types of uh, charts. Bar graph, line graph, pie chart. These are all called types of report writing. So put the heading report writing and write the duration and word limit and also types. So first type is bar graph, next line graph, pie chart, table, map, process diagram. Please make a note of it. Report writing, the duration is 20 minutes. You have to spend 20 minutes and the minimum word limit is 150 words, but it's better to write 160 to 180 words. And here you can see the types of report writing: bar graph, line graph, pie chart, table, map, process diagram. Okay, there are 6 types. So you'll get one task in your examination or sometimes combination. Combination means bar graph and line graph, or line graph plus pie chart, or pie chart plus table. I'll show you example. I'll show you the examples. So just write types of, just put the heading types and write the first one is bar graph, next line graph, pie chart, table, map, process diagram. Then I can't see the chart box. Yes. Next. Yes, duration is 20 minutes, 150 words. It's better to write 160 to 180 words. So don't exceed 200 words. Okay. Then. So let's discuss about the format first.
So whatever the task is, if it is bar graph or line graph or pie chart, whatever the task is, you have to follow the same format, same structure. It is, you have to write 4 paragraphs: introduction, overview, supporting detail 1, and supporting detail 2. Please write it down. The format is, you have to write 4 paragraphs: introduction, overview, detail 1, detail 2. Introduction, overview, detail 1, detail 2. Okay. So let's see what is introduction, what is overview, and detail 1 and detail 2. Let's see. So first, what is introduction? In task 1, it's very simple. Introduction is nothing but just you have to rewrite the question, paraphrase the given question. That's it. So let's see. I'll show you one example. First of all, put the heading introduction and write the sentences. So you have to start. You should start your task 1 with introduction and just write 1 to 2 sentences. Enough. 1 to 2 sentences, more than enough. And here in introduction, just what you have to do, you need to paraphrase text from task 1 question. You have to paraphrase the given question. That's it. It is called introduction. What do you mean by paraphrase? Paraphrase. Paraphrase. Rewriting. It is nothing but rewrite the given question. You have to get the same meaning but use different words, synonyms. That is called paraphrasing. Okay. What is introduction? Just you need to paraphrase the given question. Okay. Just 1 to 2 sentences enough. Please write it down. Okay. Done. Next. Paraphrase. So what is the second paragraph? After introduction, what is the second one? It is overview, right? Overview. So what is overview? See here. Just in overview, you need to describe the general features about the task. For example, this is the task given. What is this? What is the name of this task? Is it line graph or bar graph or pie chart? What? So what is the name of this task? Yes, it is line graph, right? Yes, it's a graph, and in that it is line graph. So in overview, just you have to explain in overall trends, but just don't explain the individual trends. Individual means in 1999, what, in 2001, 2003. Don't write about the individual percentages or that particular task. You have to write about the overall trends in that given task, graph or whatever, pie chart or table, whatever. You have to write in overall. So in overall, what you can see at your first glance, here in this picture, what you can see at your first glance. మీరు చూడగానే ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? USA, Canada, Mexico, and it is about internet users as percentage of population in USA, Canada, and Mexico. It's a comparison
ఫ్రమ్ 1999 to 2009. అది ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్లో రాస్తాం. ఓవర్వ్యూలో ఏం రాయాలి? సో హియర్ యూ కెన్ సీ యుఎస్ఏ, కెనడా అండ్ మెక్సికో అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, రైట్? అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి 2009కి వచ్చేటప్పటికి అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి, రైట్? ఓవరాల్గా అది చూసాం ఒకటి కదా. సో ఇంకేం కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఓవరాల్గా చూస్తే? జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఇండివిజువల్ ట్రెండ్స్, ఓవరాల్గా చెప్పండి. అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయని ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఏంటి? ఎస్, అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దాంతో పాటుగా ఏంటి? ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి. అన్నిటికన్నా ఏది ఎక్కువ ఉంది? ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు? కెనడా, రైట్? 2009కి అన్నిటికన్నా ఎవరున్నారు ఎక్కువ? కెనడా. అండ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ యుఎస్ఏ, నెక్స్ట్ మెక్సికో కదా. సో ఓవరాల్గా ఓవర్వ్యూలో ఏంటి అంటే మీరు నెంబర్స్ అనేవి అసలు రాయకూడదు. నెంబర్స్ అంటే నెంబర్స్ రాస్తున్నారు అంటే డీటెయిల్ రాస్తున్నారు అని అర్థం, రైట్? ఇక్కడ డీటెయిల్ అంటే ఏంటంటే సి హియర్ ఇట్ ఇస్ 0, 50%, 100%. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. డీటెయిల్గా చెప్పాలి అంటే, డీటెయిల్గా చెప్పకూడదు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ ఏది హైయెస్ట్ ఉంది ఏది లోయెస్ట్ ఉందో చెప్తే సరిపోతుంది. సో ఇన్ ఓవర్వ్యూ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఓవరాల్ ద జనరల్ ఫీచర్స్. డోంట్ టేక్ ద ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్. ఓకే, సో ఏం రాస్తారు అంటే ఓవర్వ్యూలో ఇన్ ఓవరాల్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ పీరియడ్ 1990 to 2009. మరి నెంబర్స్ రాయకూడదు కదా, ఇయర్స్ రాయొచ్చు అంటే ఇయర్స్ రాయొచ్చు. ఓవర్వ్యూలో ఇయర్స్ రాయొచ్చు, కానీ ఈ పర్సెంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా నెంబర్స్, ఈ నెంబర్ అనేది రాయకూడదు. అంటే ఎంత అనేది రాయకూడదు, కానీ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏంటి అనేది రాయొచ్చు. ఎంత అనేది రాయకూడదు ఓవర్వ్యూలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు ఓవర్వ్యూలో. వాట్ ఇస్ దాట్? అన్ని కంట్రీస్ లో ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అనేది పెరిగాయి. ఇన్ దాట్ కెనడా వాజ్ ద హైయెస్ట్, రైట్? ఈ పాయింట్స్ అని ఓవర్వ్యూ రాస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ పుట్ ఇట్ సింపుల్. పెద్ద ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ రాయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. దీనికి కూడా ఒక 2 కానీ 3 to 4 సెంటెన్సెస్ రాస్తే సరిపోతుంది. 4 కూడా రావు, ఒక 2 to 3 సెంటెన్సెస్ వస్తాయి అంతే ఓవర్వ్యూలో. ఓకే, ఇంట్రొడక్షన్ అంటే జస్ట్ పారాఫ్రేజ్ ద క్వశ్చన్, అండ్ ఓవర్వ్యూ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఓవరాల్ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ అట్ యువర్ ఫస్ట్ గ్లాన్స్. అంతే. చూడగానే మీకు ఏమేమి ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయో రాస్తారు, కానీ ఇది ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు ఓవర్వ్యూలో. ఓకే, ఇవి రాయండి మెయిన్ పాయింట్స్. ఇన్ ఓవర్వ్యూ యూ నీడ్ టు డిస్క్రైబ్ ద జనరల్ ఫీచర్స్ ఇన్ ద గివెన్ టాస్క్. Look for the overall details or changes from the beginning to the end. That's what we did, right? Beginning to end ఒకసారి చూసి ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుందో చూడండి. ఓకే, అదే రాయాలి. Look for the overall trends and ignore individual figures. Individual figures అంటే 1999, 2001, 2002 అవన్నీ వదిలేయండి. ఓకే, ఓవరాల్ గా మాట్లాడాలి ఇక్కడ. సో డోంట్ రైట్ ఎనీ నెంబర్స్ ఇన్ యువర్ ఓవర్వ్యూ. నెంబర్స్ అనేవి అసలు రాయకూడదు, బట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇయర్స్. ఇయర్స్ రాయొచ్చు, కానీ నెంబర్స్ అనేవి రాయకూడదు ఓవర్వ్యూలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్టార్ట్ యువర్ ఓవర్వ్యూ విత్ ఎ సింపుల్ ఫ్రేజ్. సింపుల్ ఫ్రేజ్ అంటే ఓవరాల్ అని, కానీ ఆ ఫ్రేజెస్ నేను ఇస్తాను మీకు, ఆ లింకర్స్ కానీ ఫ్రేజెస్ కానీ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓవర్వ్యూ విత్ ఎ సింపుల్ ఫ్రేజ్. So overall explain about the general features but not individual figures in overview, and don't write any numbers, just you can write this years. It is called overview. Write in overall. Done?
మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ రాయండి. సో యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ నెంబర్స్, యూ కెన్ రైట్ ఇయర్స్. ఓవరాల్గా ఏంటంటే డీటెయిల్గా రాయకూడదు, మనకి చూడగానే అసలు చేంజెస్ ఏం కనిపించే అని ఓవరాల్గా రాయాలి, కానీ డీటెయిల్గా రాయకూడదు. Next. Okay, this is overview and in detail 1 and detail 2. So the next paragraph, supporting detail 1. What is supporting detail 1? ఆ హెడింగ్ లోనే కనిపిస్తుంది సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 అంటే డీటెయిల్ రాయాలని అర్థం. ఓకే, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1. చాట్ బాక్స్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 అంటే అక్కడ మనం కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా రాయాలని అర్థం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ లైన్ గ్రాఫ్ డీటెయిల్ గా రాయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2, isn't it? డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2, 2 డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, 2 పారాగ్రాఫ్ లో డివైడ్ చేయాలి. బట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఎన్ని 3 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఎలా డివైడ్ చేస్తే బెటర్ చెప్పండి? How can we divide this task in detail 1 and detail 2? ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నారు దానికి కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టాస్క్ ని డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హౌ కెన్ వి డివైడ్? ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? USA and Mexico 1, USA and Canada 1, Mexico second one, ఇంకా lowest to highest 1999 to 2003 first. ఓకే, సో మనకి చెప్పాను కదా ఎలా డివైడ్ చేశారు అన్నది కూడా స్కోర్ వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ USA కెనడా సెపరేట్ గా రాసి మెక్సికో సెపరేట్ గా రాస్తే ఈ మూడింటిని కంపారిజన్ రాదు కదా, ఈ రెండిటికే కంపారిజన్ వస్తుంది. మరి ఇదొకటే ఇండివిజువల్ గా రాస్తారా? వి నీడ్ కంపారిజన్స్, రైట్? ఈ మూడింటికి కంపారిజన్ రావాలంటే ఇలా డివైడ్ చేయడం కాదు, ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేయండి. ఎవరో ఇచ్చారు, రిప్లై ఇచ్చారు, సో ఇలా ఇయర్స్ బట్టి డివైడ్ చేస్తే బెటర్. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ కంపారిజన్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇలా కాదు, ఇలా డివైడ్ చేయండి. 1999 to 2003 డీటెయిల్ 1, 2005 to 2009 డీటెయిల్ 2. ఓకే, అన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు, బికాస్ ద మినిమం వర్డ్ లిమిట్ ఇస్ 150, రైట్? అంటే 160 to 180 రాస్తాము. దాన్ని బట్టి అంటే ప్రతి ఇయర్ గురించి మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. మీరేం చేస్తారు అంటే హైయెస్ట్, లోయెస్ట్, కంపారిజన్, సిమిలారిటీస్, ఎక్సెప్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకుని రాయాలి. ఓకే, శాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ 1999 to 2003లో ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ 1999, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్ 1999. 1999లో USA ఎంత ఉంది, కెనడా ఎంత ఉంది, మెక్సికో ఎంత ఉందో రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి. ఇంకొక పాయింట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూసారా, రెండు కంబైండ్ అయ్యి అంటే ఈ ఇయర్ లో సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉందని అర్థం. ఈ ఇయర్ లో సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంది అని అర్థం. ఇది తీసుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటుగా ఇది రాయండి. డీటెయిల్ 1 సరిపోతుంది. ఓకే, మీకు ఇంకా వర్డ్ లిమిట్ తక్కువ వస్తుందంటే వేరేది తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డీటెయిల్ 2లో ఏ తీసుకోవచ్చు? ఈ పాయింట్ తీసుకోండి. నా కర్సర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ రెండు కంబైన్ అయ్యాయి చూడండి. ఈ 2005లో ఏవేవి కంబైండ్ అయ్యాయి? కెనడా అండ్ USA కంబైండ్ అయ్యింది చూడండి. ఇదొక పాయింట్, దాంతో పాటుగా
ఈ మెక్సికో, ఇది ఒక సెంటెన్స్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్ గా 2009 తీసుకోవచ్చు, 2009. ఓకే, అంటే డీటెయిల్ 1 లో 2 సెంటెన్సెస్, డీటెయిల్ 2 లో 2 సెంటెన్సెస్. మీకు మొత్తం 150 వర్డ్స్ వస్తున్నాయా, సరిపోతుందా అంటే ఓకే, లేదు అంటే మిగతా పాయింట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది చిన్న టాస్క్ కాబట్టి ఇలా ఉంది. కొన్ని పెద్ద పెద్ద టాస్క్ ఇస్తారు. పెద్ద టాస్క్ అంటే ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనకి ఒక దాటిపోతుంది, 200-300 వర్డ్స్ వరకు వచ్చేస్తుంది. సో నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిగర్. ఇయర్ కావచ్చు, అది కేటగిరీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కొంచెం ఎలా ఉండాలి అంటే కంపారిజన్స్ వచ్చేలాగా, సిమిలారిటీస్ చూపించేలాగా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా నేను ఇస్తాను, ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓవరాల్ గా అయితే ఫార్మాట్ తెలుసుకోండి. ఇంట్రొడక్షన్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పారాఫ్రేజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోయినా కూడా దీని నుంచి క్వశ్చన్, అసలు ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి. దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఎలా రాస్తాము? So this is about internet users as percentage of population, USA, Canada, Mexico, and 1999 to 2009. Introduction ఎలా రాస్తారు? Same as is రాసేయొద్దు, as is రాసేయొద్దు. You have to paraphrase the given question, right? Paraphrasing. So write in a different way. So ఏ type of graph అనేది start చేయండి. Like, so this is a line graph, right? The line graph, ఇట్స్ అ కంపారిజన్ కదా. యుఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికోకి కంపేర్స్ అని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇలస్ట్రేట్స్ అని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, షోస్ అని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రిప్రజెంట్స్, చాలా ఉన్నాయి వర్డ్స్, అవన్నీ మీకు ఇస్తాను. సో ద లైన్ గ్రాఫ్ కంపేర్స్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్. హెడ్డింగ్ కనిపించట్లేదా? జస్ట్ వెయిట్. ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆర్ ద ప్రపోర్షన్ of people who used internet in 3 different countries over a period shown. లేకపోతే from 1999 to 2009. సింపుల్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నదే మొత్తం కలిపి ఇది ఇంట్రడక్షన్ అని రాస్తారంటే ఒక్క సెంటెన్స్ లో సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఓవర్వ్యూ. నేను చెప్పినట్లు ఒక ఫ్రేజ్ వాడండి. ఫ్రేజ్ వాడి మీకు ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుందో అది ఒక 1 to 2 సెంటెన్సెస్ లో రాస్తే సరిపోతుంది, లేకపోతే 2 to 3 సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఓవర్వ్యూ. నెక్స్ట్ డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2 అంటే అక్కడ డీటెయిల్ గా రాయాలి. డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2 లో ఇచ్చిన టాస్క్ ని కంపల్సరీ 2 గా డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు డీటెయిల్ ఏ టాస్క్ అయినా సరే, అది ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నారు అంటే, ఎలా డివైడ్ చేయాలి అంటే కంపారిజన్, సిమిలారిటీస్ ఇవన్నీ వచ్చేలాగా డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2 అక్కడ మీరు కంపల్సరీ ఈ నెంబర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాము, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇది రాసుకోండి, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 అండ్ సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 2. ఇంట్రొడక్షన్, ఓవర్వ్యూ రాశారు కదా, అసలు ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఓవర్వ్యూ అంటే ఏంటి, అలానే సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 అండ్ దానికి కూడా రాయండి. After overview, you need to write 2 body paragraphs. One is supporting detail 1, other one is supporting detail 2. So you are being marked on how you take the detail and divide it into logical sections. చెప్పాను కదా, ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నారు అని కూడా మీకు స్కోర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ నెంబర్స్ రాయాలి. ఎందుకు రాయాలి? మరి డీటెయిల్ గా రాయాలి అంటే ఆ పర్సెంటేజ్ ఎంత అనేది రాయాలి కదా, అంతే. అయిపోయిందా? Detail means from our answer anyone can read the graph. What is that? What do you mean by redraw the graph, Chandrababu garu? Detail means you have to write in detail. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్, యుఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికో ఇంత ఉంది అని, అది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నది అనేది మీరు రాయాలి అక్కడ.
ఏ ఇయర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాము. కంప్లీట్ అయిపోయిందా? జస్ట్ ఆ మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి రాయండి మీకు గుర్తుండడానికి. Just you have to write in detail 1 and detail 2, and you are being marked on how you take the detail, how you divide it. So now introduction కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నాకు చాట్ బాక్స్ కనిపించట్లేదు, టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? Display have to paraphrase. Yes, I will. So guys, see here, introduction. క్వశ్చన్ ఆ పిక్చర్ తో పాటుగా ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఇలా. క్వశ్చన్ అంటే ఈ పిక్చర్ తో పాటుగా ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా పారాఫ్రేజ్ చేసామో చూడండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్, just write the line graph, because it is a line graph, right? It's a line graph. So instead of graph, just write the line graph. Shows, compares. Internet users as percentage of population. The percentage of people in 3 countries who use the internet. ఇక్కడ 3 కంట్రీస్ లేవు కదా, మరి ఎందుకు పెట్టారు అంటే పిక్చర్ లో ఉంది కదా, అదే చెప్పాను. మీ పిక్చర్ను ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూసి రెండు కలిపి పారాఫ్రేజ్ చేసి రాయండి. ఓకే, in 3 countries who used internet between, from to బదులు between and. ఓకే, from 1999 to 2009, between 1999 to 2009. That's it. Simple. Just rewrite the question and అక్కడ ఇచ్చిన పిక్చర్ లో కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి తీసుకోండి. ఓకే, just paraphrase the question. Paraphrasing, you have to write in a different way. Okay, so this is introduction. Just put it simple. ఒక్క సెంటెన్స్ కానీ లేదా మోర్ దాన్ వన్, ఒక 2 సెంటెన్సెస్ లో సరిపోతుంది. ఓకే, introduction. Next, overview. ఇంట్రొడక్షన్ అర్థమైందా? పారాఫ్రేజింగ్ అంటే proportion. Yes, instead of percentage you can write proportion. Okay, right? Next, overview ఏమని చెప్పాము? ఒకసారి పిక్చర్ ని ఫోటో అయినా స్క్రీన్ షాట్ అయినా ఒకటి తీయండి, అప్పుడు నేను ఓవర్వ్యూ చూపిస్తాను కదా, కంపేర్ చేద్దాము ఏం రాసాము, ఏ డీటెయిల్స్ రాసాము అనేది. ఓకే, ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఏంటవి? సో అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అన్ని అంటే ఇండివిజువల్ గా చూస్తే కెనడా ఇంక్రీజ్ అయింది, యుఎస్ఏ ఇంక్రీజ్ అయింది, మెక్సికో ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో highest was Canada, right? Highest was Canada and second highest USA, finally Mexico. కదా, the least. ఆ 2 పాయింట్స్ మనకి కనిపించాయి ఓవరాల్ గా చూస్తే. ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది డిక్రీజ్ అయింది, అది రాయవలసిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఓవరాల్ గా రాయండి సరిపోతుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం ఓవర్వ్యూ. It is clear that the proportion of the population who used internet increased in each country over the period shown. Increased.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఓవరాల్ గా అన్ని కంట్రీస్ ఇంటర్నెట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఐ మీన్ యూజర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, రైట్? అన్ని కంట్రీస్ లో ఇండివిజువల్ గా చూస్తే కనుక ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏది హైయెస్ట్ ఉందో రాయొచ్చు. హైయెస్ట్ ఉందని రాయొచ్చు కానీ అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో రాయకూడదు ఓవర్వ్యూ. సో ఓవరాల్ much larger percentage of Canadians and Americans had access to the internet in comparison with Mexicans. Canadians, Americans అనే వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేశారు. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే మెక్సికన్స్. అందులో కూడా కెనడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోత్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్. సో ఓవరాల్ గా చెప్పాం, కెనడా, అమెరికా, యుఎస్ఏ, రైట్? కెనడా అండ్ యుఎస్ఏ highest ఉన్నారు when compared to Mexico, and in that Canada experienced the fastest growth. అంటే ఆ మూడిట్లోనూ ఏది ఎక్కువ ఉంది? కెనడా అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏదైనా డీటెయిల్ గా రాసామా అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో రాసామా? లేదు. సో పర్సెంటేజెస్ అసలు ఓవర్వ్యూలో రాయకూడదు. ఇయర్స్ రాస్తే రాయొచ్చు ఇక్కడ, కానీ ఇయర్స్ కూడా రాయలేదు, బట్ రాస్తే రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్వ్యూ. నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఆ పిక్చర్ చూపిస్తాను, చూడండి. ఆ పిక్చర్ ఈ ఓవర్వ్యూ చూడండి. రైట్, సో పిక్చర్ కూడా చూపిస్తాను. ఓవరాల్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇన్ దాట్ యుఎస్ఏ, కెనడా ఈ రెండు హైయెస్ట్ వన్ కంపేర్ టు మెక్సికో, అండ్ ఇన్ దాట్ కెనడా వాజ్ ద హైయెస్ట్, రైట్? సో అదే రాసాము చూడండి. ఓకే, ఓవర్వ్యూ అంటే అర్థమైందా? జస్ట్ రైట్ ఇన్ ఓవరాల్, just forget about the individual figures and write what you have seen at your first glance. Ante. Clear? Overview? Yes, this is only for academic students. Adhamain the overview. General and discuss chesam kada letter writing. It is only for academic students. But meer kuda vinandi. So this is overview. Introduction ante just paraphrase the question. Overview, just write the sentences what you have seen at your first glance. That's it. And forget about the individual figures in overview. And detail 1 and detail 2. ikkada detail ga rayali. Supporting detail 1 and supporting detail 2. So and ఇంకొకటి గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పాను కదా, ఎలా డివైడ్ చేశారు అనే దానికి కూడా ఉంటుంది. సింపుల్ గా అయిపోతుంది కదా, ఇలా సింపుల్ గా డివైడ్ చేద్దామని అనుకోవద్దు. సింపుల్ గా డివైడ్ చేస్తే సింపుల్ గానే మార్క్స్ వస్తాయి, అంటే తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, మనం కొంచెం కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేయాలి, కంపారిజన్స్ రావాలి, సిమిలారిటీస్ రావాలి అంటే ఇలా డివైడ్ చేయండి, అప్పుడు వస్తాయి కంపారిజన్స్. ఓకేనా? సో చూడండి, 1999 to 2003, 2005 to 2009 ఇలా అయినా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎలా డివైడ్ చేశారు అంటే వర్డ్ లిమిట్ బట్టి డివైడ్ చేయండి. ఇంతే, 1990 to 2003 ఒక దాంట్లో, 2005 to 2009 ఒక దాంట్లో రాయొచ్చు. ఎందుకంటే 2 పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి. ఇక్కడ ఇందులో 2 పాయింట్స్, ఇక్కడ ఇందులో 2 పాయింట్స్. సో సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 ఇన్ 1999 లో ఏముంది? ఫస్ట్ చూడండి, 1999 లో 3 కంట్రీస్ కంపారిజన్ కాబట్టి ఏది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, మనం ఇక్కడ మన అజంప్షన్ అంతే. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 50, ఇక్కడ 100. ఓకే, ఎందుకంటే మార్క్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి.
కనిపిస్తున్నాయా ఈ మార్క్స్? 50, 100. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుఎస్ఏ ఎంత ఉంది? ఎంత పర్సంటేజ్ రాయొచ్చు? 20 రాయొచ్చా? ఇది 20, ఇది 10, ఇది 5 రాయొచ్చా? ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ అనే వర్డ్ కానీ దాని సినోనిమ్స్ కానీ యూజ్ చేయండి కంపల్సరీ. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. చూడండి 20 కానీ 10, 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. So in 1999, the proportion of people use internet in USA was about, ఇక్కడ using కాదు, people used, USA was about 20%. అది ఎంత ఉంది? 20% ఉంది అని రాసాం. The figures for Canada and Mexico were lower at about 10% and 5% respectively. చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, USA was about 20% and Canada and Mexico were lower at about 10% and 5% respectively. Okay, first point అంతే కదా, అది 20 ఇది 10, జస్ట్ సెంటెన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అదొకటి. 20, 10%, 5%. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 2005 తీసుకున్నారు, అక్కడ మధ్యలో ఉన్నది వదిలేశారు. అంటే వర్డ్ లిమిట్ బట్టి వర్డ్ లిమిట్ తక్కువ వస్తుంది అంటే ఆ ముందు ఉంది కదా 2003 అనుకుంటా, 2003 or 2001, ఆ పాయింట్ కూడా రాయండి. ఓకే, సిమిలారిటీ ఉంది కాబట్టి, రెండు ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 2005 తీసుకున్నారు. 2005 ఇదిగోండి, మీకు వర్డ్ లిమిట్ తక్కువ వస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు 2005లో ఈ పాయింట్ ఒకటి తీసుకోండి, మెక్సికో ఎంత ఉందో రాయాలంటే 2005లో. 1999, 1 2 3 4 5, ఇది 2009. ఓకే, సో 2005లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇది రాయొచ్చు? ఇది 50 అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఎంత ఉండొచ్చు? దిస్ వన్, ఈ పాయింట్ ఒక 70 తీసుకోవచ్చా? 90, 100, ఒక 70 తీసుకోవచ్చు, రైట్? అప్రాక్సిమేట్ గా, ఆర్ 65, 70 రేంజ్ లో తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే మెక్సికో కూడా ఎంత ఉందో చూడండి. అంతే, దీన్ని ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చో రాసి దాన్ని సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేసి రాయాలి. సో చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇన్ 2005 ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ఇన్ బోత్ యుఎస్ఏ అండ్ కెనడా రోజ్ టు అరౌండ్ 70. రెండు కలిపి రాసాను, ఎందుకు అంటే ఆ రెండు కంబైన్డ్ అయి ఉంది అక్కడ, చూసారా? అంటే కంబైన్డ్ అయ్యింది అంటే సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంది అని అర్థం, రైట్? సో రోజ్ టు అరౌండ్ 70% of population, while the figure for Mexico reached just over 25. Just over 25. మెక్సికో ఎంత ఉంది? జస్ట్ ఓవర్ 25% ఉంది. ఓకే, అబౌట్, అరౌండ్, జస్ట్ ఓవర్, ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాయలేదు ఇక్కడ మనం, రైట్? సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 1 ఇక్కడ డీటెయిల్ గా రాసాం మనం. నెక్స్ట్ డీటెయిల్ 2, ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటేగా మిగిలింది, అది డీటెయిల్ 2లో రాద్దాం. డీటెయిల్ 2 హైయెస్ట్ ఏది ఉంది? కెనడా. ఎంత ఉంది? ఇంకా 100% ఉంది. అండ్ యుఎస్ఏ ఎంత ఉందో రాయాలి, అండ్ మెక్సికో కూడా ఎంత ఉందో రాయాలి. ఓకే, అది డీటెయిల్ 2. By 2009, the percentage of internet users was highest in Canada. Highest, almost 100% of Canadians used internet compared to
80% of Americans and only 40% of Mexicans. Finished. Right? సో ఓవరాల్ గా ఒక 150 కన్నా అబౌవ్ 160 అలా వర్డ్స్ వచ్చేలా రాయండి. ఓవరాల్ గా ఫార్మాట్ అయితే అర్థం చేసుకోండి. నేను ప్రాక్టీస్ కి చాలా శాంపిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మొత్తం 6 టైప్స్ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్న శాంపిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇంట్రొడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఇట్స్ అ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే టెన్సెస్ దగ్గర చూసుకోండి. టెన్సెస్ ఇక్కడ 2009 అంటే పాస్ట్ కాబట్టి మీ ఎస్ఏ అంతా, ఈ రిపోర్ట్ రైటింగ్ అంతా పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు ఏ టెన్స్ ఇవ్వకపోతే సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో రాసేయండి. ఇంకా ఏది యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఫ్యూచర్ అయితే ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాడండి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Supporting detail 1, supporting detail 2. Okay. సో ఇక్కడ నెంబర్స్ బదులు మనం వర్డ్స్ కూడా రాయొచ్చు, మన వర్డ్ లిమిట్ పెంచుకోవడానికి. ఓకే, ఉంటాయి కదా 3/4, హాఫ్ అలాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని హ్యాండ్ అవుట్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటాయి కదా, హ్యాండ్ అవుట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ గా ఇంట్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్? Just paraphrase the given question. What is overview? Just write in overall that what we have seen at your first glance. And detail 1, detail 2. And overview లో అసలు డీటెయిల్స్ అనేవి రాయకూడదు. డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2 లో ఇచ్చిన టాస్క్ ని 2 గా డివైడ్ చేయాలి. అది ఎలా డివైడ్ చేయాలి అంటే కంపారిజన్స్ ఎక్కువ రావాలి. అలా డివైడ్ చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్ లో రాయాలి. డీటెయిల్ 1 and detail 2. That's it. Okay. So this is report writing structure. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. లైన్ గ్రాఫ్ తెలిసిపోతుంది కదా, లైన్ గ్రాఫ్, బార్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది, మ్యాప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకే, ఐడియా ఉంది కదండి. లైన్ గ్రాఫ్, బార్ గ్రాఫ్ ఒకసారి చూపించిన లైన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని, ఆర్ బార్ గ్రాఫ్ అనేది. నేను ఆల్రెడీ చాలా చెప్పాను. కౌంటింగ్ అనేది మనకి ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ వస్తుంది. అండ్ మీకు 20 minutes టైం ఉంది కదా అని 20 minutes రాయకూడదు. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఒక 15 minutes లో అయిపోయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ట్రై టు కంప్లీట్ ఇన్ విదిన్ 15 minutes. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ కౌంట్ యువర్ వర్డ్స్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ స్పెల్లింగ్స్. ఇంకేమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, కౌంటింగ్ వర్డ్స్ అనేది ఒక అది పెట్టుకోకూడదు. జస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకి తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఎస్, జిఆర్యూ కూడా అంతేనా? సో ఒకసారి లైన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, బార్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ డెమోలో చూపించాను. ఒకసారి పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా, చూపిస్తాను ఒకసారి. తర్వాత మిగతా శాంపిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బార్ గ్రాఫ్ అంటే ఆ డీటెయిల్ ని బార్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు. చూసారా బార్స్? దీన్ని ఇలాంటివి వస్తే దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ద డేటా ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ లైన్స్, చూసారా, లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని లైన్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఓకే, అదే డేటాని టేబుల్లో పెడితే, ఇదిగో టేబుల్ చూసారా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్. ఓకే, టేబుల్. నెక్స్ట్ పై చార్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. పై చార్ట్ ఓకే, పై చార్ట్ అనొచ్చు, సింపుల్ గా చార్ట్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా,
రైట్ సైడ్ లో చూడండి, ఇది అడ్డొచ్చింది, ఒకసారి ఉండండి. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. 1930, 2010 ఏంటి చేంజెస్ ఏం జరిగాయి అనేది ఒక ఇది దీన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాప్ అంటాం. మ్యాప్, MAP మ్యాప్. ఓకేనా? సో ఇది డీటెయిల్ 1, ఇది డీటెయిల్ 2 లో రాస్తారా? ఈ మ్యాప్ ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు చెప్పండి. ఇక్కడ చూసారు కదా రైట్ సైడ్ లో 1930, 2010 ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు ఈ మ్యాప్ ని? సింపుల్ గా ఒకటి డీటెయిల్ 1, ఒకటి డీటెయిల్ 2 రాస్తారా? ఆర్ వాట్? చాట్ బాక్స్ కనిపించట్లేదు నాకు. ఎస్ ఏంటి ఎస్? అలా డివైడ్ చేయకూడదు కదా. అలా అయితే మనకి కంపారిజన్స్ వస్తాయా? కంపారిజన్స్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? కంపారిజన్స్ రావాలి అంటే 1930ని ఒక దాంట్లో 2010లో ఒక దాంట్లో రాస్తే కంపారిజన్స్ ఎలా వస్తాయి? సింపుల్ గా ఉంటుంది, మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది టాస్క్, బట్ మార్క్స్ రావు. సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే గైస్ చూడండి, ఇది మ్యాప్ ఉంది కదా 1930, 2010 మేజర్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో, మిగతా ట్రెండ్స్ అన్ని డీటెయిల్ 2లో రాయండి. అంటే రెండు కలిపి రాయాలి. లేకపోతే ఇలా హాఫ్ గా డివైడ్ చేసేయండి. హాఫ్ గా డివైడ్ చేసి ఈ పోర్షన్ అంతా డీటెయిల్ 1, సెకండ్ అంతా డీటెయిల్ 2. అలా కాకుండా మేజర్ చేంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ డీటెయిల్ 1, మిగతా ఉంటాయి కదా చేంజెస్ అన్ని డీటెయిల్ 2లో. చాలా మంది ఇది డీటెయిల్ 1, ఇది డీటెయిల్ 2 రాస్తారు, అది పెద్ద తప్పు, స్కోర్ రాదు. ఎంత వొకాబులరీ యూజ్ చేసినా కూడా కంపారిజన్స్ రాకపోతే ఇంకెందుకు, రైట్? సో చూడండి, ఈ రెండు కలిపే రాయాలి. ఇది డీటెయిల్ 1, ఇది డీటెయిల్ 2 ఎప్పుడు రాయొద్దు మ్యాప్ లో. కంపారిజన్స్ రావాలి అంటే హాఫ్ గా డివైడ్ చేయండి. ఒకటి డీటెయిల్ 1, ఒకటి డీటెయిల్ 2, అంటే ఒక పార్ట్ డీటెయిల్ 1, ఒక పార్ట్ డీటెయిల్ 2. ఓకే, మర్చిపోవద్దు మ్యాప్ లో. ఇది ఉంది కదా లాస్ట్, ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్. ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ అంటే అది ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ లో వెళ్తుంది. అంటే దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు చెప్పండి. జియోథర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, సో హావ్ టు డివైడ్ దిస్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్, దిస్ వన్. దీన్ని హాఫ్ చేస్తారా? ఎలా హాఫ్ చేస్తారు? How to divide the process diagram? Stepwise. 1, 2, 3. Very good. 5 to last. Stepwise divide చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మ్యాప్ లో, నిజంగా చెప్తున్నాను, మా స్టూడెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక నేను స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్నప్పుడు, ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాప్ ఇలా ఉంది కదా, ఇలా హాఫ్ గా డివైడ్ చేయమని చెప్తాం కదా. చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్ థాట్ ఏంటి అంటే హాఫ్ గా డివైడ్ అంటే ఇది కూడా హాఫ్, ఇది హాఫ్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి? ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అవుతుంది, రైట్? ఇలా డివైడ్ చేస్తే అంటే స్టెప్ వైజ్ డివైడ్ చేయాలి, కానీ ఇలా హాఫ్ గా డివైడ్ చేస్తే అది మీనింగ్లెస్, మొత్తం పోతుంది కదా. ఇలా స్టెప్ వైజ్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చారు అంటే కనుక స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ కింద బాటమ్ ఈ గ్రౌండ్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అంతా డీటెయిల్ 1లో రాయండి. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 డీటెయిల్ 1. అది కండెన్సర్ లోకి వెళ్ళడం, ఈ టర్బైన్, మళ్ళీ పవర్ జనరేటర్స్, ఇదంతా డీటెయిల్ 2లో రాయండి. ఒక ప్రాసెస్ లో వెళ్ళాలి. డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్. మ్యాప్ అయితే ఇలా డివైడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మేజర్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో, లెసర్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో రాయండి. ఎక్కువ చేంజెస్ ఎక్కడైతే ఉందో అదంతా డీటెయిల్ 1, మిగతా చేంజెస్ అన్ని డీటెయిల్ 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, పెద్దగా ఉంది అంటే మొత్తం ప్రతి చేంజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఓవరాల్ గా కొన్ని పాయింట్స్ మట్టుకు తీసుకుని అవి డివైడ్ చేసి రాయండి. ఓకే, అంతే.
సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. After completion of this topic, tell the students to switch on. Guys, could you please switch on your cameras? Sir, cameras on cheyandi. Attendance అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. Please. ఏం ఎగ్జామ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎగ్జామ్ అంటున్నారు కదా, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటే మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నారా, అంటే ఈ 4 మాడ్యూల్స్ మీద ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నారా? ఈ 4 మాడ్యూల్స్ మీద ఎగ్జామ్ మీకు 4 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు అనేది చెప్తాము. మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా మందికి, దాన్ని బట్టే చూద్దాంలేండి. పర్లేదు. ఎస్ ఎస్ అందరికి కంఫర్టబుల్ గా ఉండే ఒక డేట్ పెట్టి దాన్ని బట్టే చేద్దాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా కావాలి కదా. అదే ఐ నో యువర్ పెయిన్. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా రాయాలి, చాలా బాగా రాయాలి ఎగ్జామ్స్. ఇంత గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మన గ్రూప్ ఉంది కదా, ఒకసారి డిస్కస్ చేసి మీరు ఎప్పుడు మీ ఎగ్జామ్స్కి ఇది అవ్వకుండా కొంచెం తర్వాత మీ ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత పెడదాం. బార్ గ్రాఫ్ ఓకే, మ్యాథ్స్ కి ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ కి అయింది కదా, చెప్తాను. September 14th. మై గాడ్, September 7, September 14 ఇంత త్వరగానా? మరి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ది బెస్ట్. September 15. సార్ అయిపోయిందండి, ఈలోపు కంపారిజన్ కూడా చెప్పేస్తాను. అయిపోయిందా సార్? ఓకే, గ్యాప్ లేదు. ఓ మై గాడ్. సో సార్ అది ఆఫ్ చేసేయమన్నా కెమెరా. స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోమన్నాను మేడం. ఎస్ ఎస్, ఆఫ్ చేసేయండి కెమెరాస్. ఓవర్వ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? ఓవర్వ్యూ, వాట్ ఈస్ ఓవర్వ్యూ? అసలు ఓవర్వ్యూ అంటే ఏంటి? ఆ వర్డ్ అంటేనే ఏంటి ఓవర్వ్యూ అంటే? ఏది రైట్. సో ఓవర్వ్యూ అంటే ఏం లేదు వంశీ, జస్ట్ నువ్వు ఇచ్చిన టాస్క్ నీకు చూడగానే ఏమేమి ట్రెండ్స్ కనిపించాయి అనేది నువ్వు రాయాలి. అంటే డీటెయిల్ గా రాయకుండా పైన రాయడమే ఓవర్వ్యూ. ఓకే, ఒకసారి చూపిస్తాను. రైట్, ఓవర్వ్యూ. సో ఇక్కడ చూడు, నీకు ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ట్రెండ్స్? ఓవరాల్ గా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. 1999 తో కంపేర్ చేస్తే 2009 కి అన్ని కంట్రీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. అది ఓవరాల్ గానేగా మాట్లాడేది. దాంట్లో ఏది హైయెస్ట్ ఉంది? కెనడా అనేది హైయెస్ట్ ఉంది, రైట్? కెనడా హైయెస్ట్ ఉంది. మెక్సికో లోయెస్ట్ ఉన్నారు. ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అనేవారు మెక్సికోలో
లీస్ట్ ఉన్నారు అని రాస్తాం కదా. అదే ఓవర్వ్యూలో రాయాలి. కానీ ఈ ఎంత మంది ఉన్నారు అంటే హైయెస్ట్ ఉన్నారు లోయెస్ట్ ఉన్నారు అని రాయొచ్చు, కానీ ఎంత హైయెస్ట్ ఉన్నారు ఎంత లోయెస్ట్ ఉన్నారో రాయకూడదు. అదే ఓవర్వ్యూ. అదేగా రాసాము. చూడు ఓవర్వ్యూ ఒకసారి చూడు, ఆ పిక్చర్ ని దీన్ని కంపేర్ చేయవంసి. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ యూజ్డ్ ఇంటర్నెట్ ఇంక్రీజ్డ్ over the period shown. From 1999 to 2009, internet users increased. అందరూ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, అన్ని కంట్రీస్ లోనే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫస్ట్ పాయింట్. ఇన్ దాట్ ఎవరు హైయెస్ట్ ఉన్నారు? కెనడా యుఎస్ఏ హైయెస్ట్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు మెక్సికో. సార్ స్క్రీన్ నాట్ విజిబుల్ మేడం. నాట్ విజిబుల్. ఒకసారి ఉండండి. స్క్రీన్ just 1 minute. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? సో ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఇప్పుడు ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే సార్. సో చూడండి ఓవర్వ్యూ చెప్పాను కదా, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఓవరాల్ అండ్ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్. ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్ అంటే 1999, 2001, 2003 ఇలా కాకుండా 1999 నుంచి 2009 కి ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఏది మేజర్ చేంజ్ అనేది చూడాలి. ఈ టాస్కే కాదు, ఏ టాస్క్ అయినా సరే. ఓకేనా? సో అదే కదా రాస్తాం ఇక్కడ ఓవర్వ్యూలో. మచ్ లార్జర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కెనడియన్స్ అండ్ అమెరికన్స్ had access to the internet in comparison with the Mexicans. వీళ్ళిద్దరూ హైయెస్ట్ ఉన్నారు దీనికన్నా. అండ్ ఇన్ దట్ కెనడా వాజ్ ద హైయెస్ట్. ఓకేనా? ఓవరాల్ గా రాయాలి, ఇండివిజువల్ ఫిగర్స్ రాయకూడదు అండ్ డీటెయిల్స్ రాయకూడదు ఓవర్వ్యూలో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వంశీ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఎవరు డీటెయిల్ 2 అడిగారు కదా, జస్ట్ డీటెయిల్ 2 చూడండి. మీరు డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 కంపారిజన్స్ రావాలి కాబట్టి మనం 1999 టు 2003 ఒక డీటెయిల్ 1 లో, 2005 టు 2009 ఇన్ డీటెయిల్ 2. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే వర్డ్ లిమిట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే 1999 2005 లో ఈ పాయింట్ డీటెయిల్ 1 రాసి 2009 డీటెయిల్ 2 రాశారు. మీరు సపోర్టింగ్ డీటెయిల్ 2 అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్ 2 2009 లో కెనడా అనేది 100% వరకు ఉంది. జస్ట్ ఇది ఈ పాయింట్స్ చూడండి, కంపేర్ చేయండి. వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఓకే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో చూస్తారు. సో ఇప్పుడు డీటెయిల్ 2 చూడండి. బై 2009 ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ వాజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ కెనడా. అన్నిటికన్నా ఏది ఉంది? కెనడా హైయెస్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్, ఆల్మోస్ట్ 100% ఆఫ్ కెనడియన్స్ యూజ్డ్ ఇంటర్నెట్ compared to 80% of Americans and only 40% of Mexicans. 100% వరకు కెనడియన్స్ యూజ్ చేస్తే 80% ఏమో అమెరికన్స్ ఉన్నారు, 40% ఏమో మెక్సికన్స్ 2009 లో. అంతే, జస్ట్ అక్కడ ఉన్న డీటెయిల్ ని సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి రాయాలి. దట్స్ ఇట్. దీనికి మీకు ఏంటి అంటే టాస్క్ 1 లో టెన్సెస్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి, ఇంకొకటి లింకర్స్. ఆ లింకర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎవరు అడిగారు కదా డీటెయిల్ 2? ఎస్. ఓకే, ఎస్. సో ఇందాక ఇంకొకళ్ళు ఎవరు అడిగారు, ఇది చెప్పినట్లు మిగతావి కూడా ఎలా డివైడ్ చేయాలో చెప్పమన్నారు కదా. జస్ట్ వెయిట్.
సో ఈ రెండు ఎలా డివైడ్ చేయాలో చెప్పాము. సో ఈ పై చార్ట్ చూడండి. పై చార్ట్ 2004 2009 ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. కేటగిరీస్ అయితే సేమ్ 2 years లో బస్సు, బైసైకిల్, కార్, ట్రైన్, వాకింగ్ అవి సేమ్ ఉన్నాయి. 2004 ఉంది, 2009 ఉంది. ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? ఇయర్స్ డివైడ్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఈ కేటగిరీస్ ని డివైడ్ చేయొచ్చా? అదొకటి చెప్పండి. ఇయర్సా ఇచ్చిన కేటగిరీసా? ఎస్. ఎందుకు కేటగిరీస్ అంటే మనకి ఆ 2 years మధ్య కంపారిజన్ రావాలి అంటే అదొకటి ఇదొక దాంట్లో డివైడ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కదా. ఓకే, సో అందుకే ఆ కేటగిరీస్ ని డివైడ్ చేస్తే ఏది వెయిట్ ఆ కేటగిరీస్ ని డివైడ్ చేస్తే మనం ఈజీగా ఆ రెండిట్ల మధ్య కంపారిజన్ చేయొచ్చు, ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో రాయొచ్చు. ఓకే, బస్ అక్కడ అనేది 33 ఉంటే ఇక్కడ 46 ఉంది, కంపారిజన్. అక్కడ 51 ఉంటే ఇక్కడ 28 ఉంది, కంపారిజన్. ఓకే, సో ఈ కేటగిరీస్ ని డివైడ్ చేయండి. మరి 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి, ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే పర్లేదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఈ 3 ఒక దాంట్లో రాయండి, 2 ఒక దాంట్లో రాయండి, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మెయిన్ గా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, కంపారిజన్స్, సిమిలారిటీస్, ఎక్సెప్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎలా డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చో అలా డివైడ్ చేయాలి, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రెండు మాత్రం చూసారు కదా, మ్యాప్ అయితే ఇలా ఇలా డివైడ్ చేయకూడదు, రెండు కలిపే రాయాలి. ఇది ప్రాసెస్ కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో రాయాలి. ఓకే, 1 2 3 స్టెప్, 4 5 6 నెక్స్ట్ అలా డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవి కూడా అంతే. టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఈ టేబుల్ ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? 2000 2005 2009 ఈజీ. ఈ రెండు ఒక దాంట్లో రాయండి, ఈ రెండు ఒక దాంట్లో రాయండి. పైన రెండు స్పెషలిస్ట్ స్కూల్స్, గ్రామర్ స్కూల్స్ రెండు డీటెయిల్ 1 అండ్ రిమైనింగ్ 2 డీటెయిల్ 2. అప్పుడు మనం కంపారిజన్స్ చేయొచ్చు 2000 2005 2009. ఇది ఎలా అయినా సరే కంపారిజన్స్ మనకి ఎక్కువే వస్తాయండి. ఎందుకు అంటే ఇవి ఎక్కువ రావాలనుకోండి, 2000 2005 వీటి మధ్య కంపారిజన్ చేయొచ్చు, 2009 ఒకటి, అప్పుడు మళ్ళీ వీటితో కంపారిజన్ రాదు కాబట్టి ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, లేకపోతే మేజర్ ప్రపోర్షన్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో, లీస్ట్ ప్రపోర్షన్స్ అన్ని ఇంకొక దాంట్లో కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు, అన్ని కలిపి 4 కలిపి. ఐడియా వచ్చిందా? మేజర్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏంటి? హైయెస్ట్ ఉన్నవి ఒక దాంట్లో పెట్టండి, లోయెస్ట్ ఉన్నవంటి ఒక దాంట్లో పెట్టండి, అప్పుడు అన్ని కలిపి కంపేర్ చేయొచ్చు. మీకు ఐడియా వచ్చిందా ఎలా అనేది? ఐడియా వచ్చిందా? మేజర్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే వెయిట్, so see here 24%, 2000 grammar schools ఇది 52 38 58 32 ఇలాంటి పర్సెంటేజెస్ అన్ని తీసుకుని డీటెయిల్ 1 తీసుకుని మిగతావన్నీ డీటెయిల్ 2 లో రాయొచ్చు. బట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏ ఇయర్ లో ఏంటి అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాస్తే మనకి బాగా కంపారిజన్స్ వస్తాయి. లేదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటే ఇవి రెండు డీటెయిల్ 1 లో రాయండి, ఈ రెండు డీటెయిల్ 2 లో రాయండి. ఓకే ఓకే, మరి సింపుల్ గా అయితే డివైడ్ చేయొద్దు, అలా అయితే స్కోర్ తక్కువ వస్తుంది. సో ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ ఏదో మిస్ అయింది, కింద ఫర్ సపోజ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 1990 కంట్రీస్ ఇచ్చారు, ఏదో సంథింగ్ కంట్రీస్ ఇచ్చారు, యుఎస్ఏ, కెనడా, మెక్సికో సంథింగ్ ఏదో ఒక కంట్రీ తీసుకోండి, ఆస్ట్రేలియా తీసుకుని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కంట్రీస్ ఉంటే
ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? కంట్రీ వైజ్ మనకి ఎక్కువ కంపారిజన్స్ రావాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు? మీరు కంట్రీస్ అయినా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ 3 కంపారిజన్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే, కేటగిరీస్ వైజ్ తీసుకుంటే అలా అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఎలా అయినా మనకి కంపారిజన్ వస్తుంది. ఎక్కువ కంపారిజన్స్ ఎక్కడ వస్తాయో అలాంటివి తీసుకోండి, బాగుంటుంది. సేమ్ లైన్ గ్రాఫ్ కూడా అంతే. ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేయండి. కేటగిరీస్ కన్నా ఇయర్స్ ని డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ వస్తాయి. ఈ 3 కంపారిజన్స్ కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? జస్ట్ ఫార్మాట్ అయితే మైండ్ లో పెట్టుకోండి అందరూ. ఇంట్రడక్షన్, డివైడ్ చేయడం అనేది, ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనేది ఓకే. కానీ నేను కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తాను, హ్యాండ్ అవుట్స్ కూడా ఇస్తాను, అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, యూనిట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఒకసారి మిగతా టైప్స్ కూడా నేను చెప్పేస్తాను, బికాజ్ మనం రేపటి నుంచి రైటింగ్ టాస్క్ 2 స్టార్ట్ చేయాలి. రైటింగ్ టాస్క్ 2 అనేది మనకి ఒక్కొక్కటి కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి. జస్ట్ వెయిట్. సో మీకు పంపించే మెటీరియల్స్ కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి, మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం. నిన్న ఈలానోక్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు, నేను మెటీరియల్స్ వాళ్ళకి ఎప్పుడో పంపించేశాను. అది మీకు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని ఇచ్చారు కదా లింక్, ఆ యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మీకు ఈ రోజు పెడతామన్నారు మెటీరియల్స్ అన్ని. నేనేమి ఇచ్చాను అంటే రీడింగ్ కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ జనరల్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చాను, అకాడమిక్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చాను. బట్ 2 ప్రాక్టీస్ చేయండి, జనరల్ అయినా అకాడమిక్ అయినా 2 ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. అండ్ అదే విధంగా లెటర్ రైటింగ్ కూడా నేను ఇచ్చాను మెటీరియల్, ఆ లెటర్ రైటింగ్ కూడా పోస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ రోజు నేను వాళ్ళకి పంపిస్తాను మెటీరియల్ ఏంటి అంటే, జస్ట్ వెయిట్, రైటింగ్ టాస్క్ 1. సో చూడండి, లింకర్స్ ఉంటుంది, హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటాయి, శాంపిల్స్ ఉంటాయి, వొకాబులరీ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ శాంపిల్స్ చూపిస్తాను. కాంబినేషన్స్ కూడా ఇస్తారని చెప్పాను కదా, ఇందులో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మీకు? బార్ గ్రాఫ్ ఉంది అండ్ లైన్ గ్రాఫ్ కూడా ఉంది. బట్ టాపిక్ అయితే సేమ్. ఇదంతా ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ ఇన్ యూకే, రైట్? ఇమిగ్రేషన్, ఎమిగ్రేషన్, నెట్ మైగ్రేషన్. సో హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్. ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చో చెప్పండి. డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2, డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. చాట్ బాక్స్ ఇయర్స్. ఓకే, ఇయర్స్ డివైడ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకి దేని మధ్య కంపారిజన్ వస్తుంది? దీనికి 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 కంపారిజన్. సో 1999 టు 2003 డీటెయిల్ 1 లో రాయొచ్చు, 2004 టు 2008 డీటెయిల్ 2 లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ పంపిస్తాం కాబట్టి శాంపిల్స్ చూడండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి. ఇంట్రడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా అన్ని చదవండి. The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008. అక్కడ హెడ్డింగ్ ఒకటే ఇచ్చారు, ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ ఇన్ యూకే అని. దాన్ని ఎలా ఇంట్రడక్షన్ రాసామో చూడండి ఇక్కడ. ఇలా అన్ని టైప్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ అంటే ఒకసారి చదవండి, మీకే ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ ఓవర్వ్యూ లో మనం ఏం రాయాలి? డీటెయిల్స్ అనేది రాయకూడదు, ఓవరాల్ గా రాయాలి కాబట్టి. సో బోత్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఎమిగ్రేషన్ రేట్స్ రోజ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ షోన్. ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఎమిగ్రేషన్ రెండు పెరిగాయంట.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే అన్ని పెరిగాయి. బట్ ద ఫిగర్స్ ఫర్ ఇమిగ్రేషన్ వర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్. అన్నిట్లోని ఏది ఎక్కువ ఉందంట? ఇమిగ్రేషన్ హైయెస్ట్ ఉంది. అంతే కదా, ఇమిగ్రేషన్ హైయెస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజెస్ థౌజండ్స్ లో ఉంది కదా. అన్నిటికన్నా ఏది హైయెస్ట్ ఉంది? ఇమిగ్రేషన్ హైయెస్ట్ ఉంది. నెట్ మైగ్రేషన్ పీక్డ్ ఇన్ 2004 and 2007. బట్ నెట్ మైగ్రేషన్ కి వస్తే ఏది ఎక్కువ, ఏ ఇయర్ లో ఎక్కువ ఉందంట? 2004 లో ఎక్కువ ఉంది. చూసారా, అది ఎంత ఉందో రాయట్లా. ఇది హైయెస్ట్ ఉంది, అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఇది హైయెస్ట్ ఉంది. ఈ రెండు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. నెట్ మైగ్రేషన్ కి వస్తే ఇది హైయెస్ట్ ఉంది. హైయెస్ట్ ఉంది అంతే. ఎంత ఉంది రాయకూడదు. అదే ఓవర్వ్యూ, సింపుల్. చూసారా ఇక్కడ హియర్ ఇయర్స్ అనేది రాసాము, బట్ పర్సంటేజెస్ అనేది ఎక్కడ రాయలేదు. ఐ మీన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఓవర్వ్యూ. సేమ్ అలానే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డీటెయిల్ 1, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డీటెయిల్ 2 అదే రాసాం. ఓకే, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. సో ఒకసారి చదవండి, ఇవంతా చదివితే ఐడియా వస్తుంది. సో ఇలానే కాకుండా మనకి ఇదేంటి, లైన్ గ్రాఫ్. లైన్ గ్రాఫ్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి? ఈ క్వశ్చన్ లో ఏ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి? చూసి ఏ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. లైన్, వెయిట్. సో లైన్ గ్రాఫ్ ఉంది అండ్ టేబుల్ కూడా ఉంది. చూసారా, ఈ కిందది ఏంటిది? టేబుల్. ఇట్స్ టేబుల్. లైన్ గ్రాఫ్, టేబుల్. సో ఇలాంటి 2 టైప్స్, ఇలాంటి 2 ఇచ్చారు అంటే ఒక్కసారి మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి అంటే ఆ రెండు సేమ్ టాపిక్ మీద కాదో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఇట్స్ అబౌట్ గ్లోబల్ వాటర్ యూజ్ బై సెక్టార్స్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్ యూజ్, డొమెస్టిక్ యూజ్. కిందదేంటి, వాటర్ కన్జంప్షన్ ఇన్ బ్రెజిల్ అండ్ కాంగో ఇన్ 2000. అంటే కొంచెం అంటే వాటర్ యూసేజ్ గురించే కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంది. అంటే రెండు కంబైన్ చేసి రాయలేము. ఎలా అయినా సరే మనం లైన్ గ్రాఫ్ లో ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇయర్స్ బట్టి డివైడ్ చేసి కంపేర్ చేసేయచ్చు. సో ఇది డీటెయిల్ 1 రాయండి, ఇది డీటెయిల్ 2 రాయండి. రెండు సేమే అనుకో, గ్లోబల్ వాటర్ యూజెస్ బై సెక్టార్స్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారనుకోండి అలానే, అప్పుడు రెండు కలిపి రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఎలాగో ఇక్కడ కంపారిజన్స్ వస్తుంది కదా మనకి ఇయర్స్ వైజ్ డివైడ్ చేయడానికి. సో రైట్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ 1 and this in detail 2, table in detail 2. So introduction ఇది కూడా చూడండి. The charts compare the amount of water used for agriculture, industry and home around the world and water used in Brazil and Democratic Republic of Congo. So రెండు కలిపి ఇంట్రొడక్షన్ రాసాం, ఒక్క సెంటెన్స్ లో రాసేసాం. చూసారా, చూడండి. The charts compare the amount of water used for agriculture, industry and homes around the world and water used in Brazil and Democratic Republic of Congo. నెక్స్ట్ ఓవర్వ్యూ రాస్తారు, రెండో కలిపి 2 sentences తీసుకోండి. ఇది ఒక సెంటెన్స్ రాయండి, ఇది ఒక సెంటెన్స్ రాయండి, అదే ఓవర్వ్యూ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ global water needs rose significantly between 1900 and 2000, and in that agriculture counted for the largest proportion of water used. సో మీరు ఇది ఎలాగో పంపిస్తాం కాబట్టి ఈ రెండు కంపేర్ చేసి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. పిక్చర్ ఉండాలి, ఇది కూడా ఉండాలి కాబట్టి చూడండి. ఒక సెంటెన్స్ ఏమో లైన్ గ్రాఫ్ థింగ్,
ఇంకొక సెంటెన్స్ ఏమో టేబుల్ది. సో ఇది డీటెయిల్ 1లో రాయండి, ఇది డీటెయిల్ 2లో రాయండి. నెక్స్ట్ డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఈ 1900 ఇక్కడ కూడా కిలోమీటర్స్ కదా. 1900లో అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్, డొమెస్టిక్ కంపారిజన్ కావాలి. అలా చూసారా, అన్నీ తీసుకోలేదు, కొన్నే తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ తీసుకుంటే అదే వచ్చేస్తుంది, ఒక ఎస్సే అయిపోతుంది కదా. సో కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది. డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. ఓకే, స్ట్రక్చర్ సేమ్. ఇవన్నీ బ్యాండ్ 9 టాపిక్స్. మీరు చూసి మీకు రావట్లేదు అనుకోండి స్ట్రక్చర్, చూసి రాయండి, కొన్ని రోజులు చూసి రాయండి ప్రాక్టీస్ కోసం. ఆ తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఆ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి. బట్ పైన ఇమేజ్ చూస్తూ ఇది చూస్తూ ఓకే మనం ఇలా కంపేర్ చేయాలి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అలా ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ ఓన్గా ఒక టాపిక్ రాయండి, వచ్చేస్తుంది. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, అలా ఇలా ఉంటే కంగారు పడద్దు. ఏ టాపిక్స్ అయినా ఇందులో అన్ని టఫ్గా ఇచ్చే టాపిక్స్ ఉంటాయి, బట్ మీకు ఇంకా ఈజీగా కూడా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. బట్ ఓవరాల్గా డివైడ్ చేయడమే కదా. ఇక్కడ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఎక్కువ. అది ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది రాయాలి మీరు. ఓకే, సో ఇందులో కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్లో కూడా ఉన్నాయి, ఇంకో బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మీరు అక్కడ ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనేది ఏంటి, ఇంక్రీజ్డ్, ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది రాయాలి. ఇప్పుడు అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, అన్ని డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది రాయాలి కదా. దానికి నేను హ్యాండ్అవుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లైన్ గ్రాఫ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఒక హ్యాండ్అవుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, చూపిస్తాను, నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. What is the time? It's 12:30. ఓకే గైస్, నేను ఇవన్నీ పంపిస్తాను, అన్నీ చూడండి. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన సేమ్ స్ట్రక్చర్ ప్రతిదీ కూడా. ఓకే, ప్రతిదీ సేమ్ స్ట్రక్చర్, అన్నీ చూడండి. సో ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ అంటే టెలిగ్రామ్లో పెట్టేయమంటారా? ఇది పెట్టేస్తా, బట్ వాళ్ళు ఊరుకోరు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం we have to follow our rules, right? ఏదైనా సరే అందులో పెట్టాలి యాక్చువల్లీ. సో అది లేట్ అవుతుంది అంటే కనుక నేను మన టెలిగ్రామ్లో ఇదేంటి కిందకి వచ్చింది, షేర్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 2 3 మళ్ళీ 3 ఉన్నాయి కదా, 1 2 3. సో సేమ్ అలానే ఓవర్వ్యూలో చూడండి. Yes, there are 3 main stages shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back to the ocean again. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. 3 ఉంటాయి, వాటి పేర్లు ఇవి. ఓవర్వ్యూ అయిపోయింది. ఓకే, సో డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2. సో ఈ విధంగా నేను చెప్పాను కదా, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఏది ఎలా డివైడ్ చేయాలి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఇస్తాను కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో నేను హ్యాండ్అవుట్ అని చెప్పాను కదా, హ్యాండ్అవుట్ ఐ షో యూ ద హ్యాండ్అవుట్. ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ కి నెంబర్స్ ఇస్తారా? ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ కి నెంబర్స్ ఎందుకు? ప్రాసెస్ అంటే చూసావు కదా డయాగ్రామ్ కదా అది. స్టేజెస్ అడుగుతున్నావా?
1 2 3 అని ఇస్తారని అంటున్నావా? ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. మనమే కౌంట్ చేసుకుని రాయాలి. నేను డెమో క్లాస్ లో చూపించింది అయితే ఇచ్చారు 1 2 3 4 అని. ఇప్పుడు చూపించింది ఇవ్వలేదు కదా, సో ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. సో మీరే ఆ స్టేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోండి. నేను బ్యాక్ వచ్చేసాను, జస్ట్ వెయిట్. హ్యాండ్ అవుట్ చూపిస్తాను, చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఒకసారి ఉండండి. సో ఒకసారి చూడండి. సో ఇదేంటి అంటే లైన్ గ్రాఫ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు రాస్తారు అట్లా? ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుందో పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందా, మోడరేట్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందా, షార్ప్ ఇంక్రీజా, స్టీపా, ఇవి ఏమన్నా మీనింగ్ తెలియకపోతే గూగుల్లో మీరు ప్రింట్అవుట్ తీపించుకోండి. ఈ హ్యాండ్ అవుట్ ని ప్రింట్అవుట్ తీపించుకుని ఇవి మీనింగ్ ఏమన్నా తెలియకపోతే పక్కన రాయండి. రాసి put into practice. So while you are writing a line graph, then use this combinations. Gradually increased. Increase ki anta maatlu increase vaadakunda, see here, increase, rise, growth, peak, anni increase ki synonyms. Decline, decrease, dip, drop, fall, slump, ivanni kuda decrease ki synonyms. యూజ్ చేయండి. అండ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుందో చెప్పడానికి ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నమాట. సో ఇది కంపల్సరీ ప్రింట్అవుట్ తీపించుకోండి. అండ్ చెప్పాను కదా, ఫ్రాక్షన్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ నెంబర్స్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ వర్డ్ లిమిట్. ఇవి యూజ్ చేయమన్నామని అన్ని ఇవే యూజ్ చేయొద్దు. 50% నెంబర్స్ యూజ్ చేయండి, 50% ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, 3/4 అంటే 75 కదా, నియర్లీ 3/4 అని రాయొచ్చు. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 73 అంటే నియర్లీ 3/4 అలాగా. 50 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ కాబట్టి మనకి 51 ఉన్నా, 52 ఉన్నా, 50 కింద ఉన్నా కూడా. స్క్రీన్ నాట్ విజిబుల్, జస్ట్ వెయిట్. మరి చెప్పరేంటో. విజిబుల్, ఇట్స్ విజిబుల్. వన్స్ నీకే కనిపించట్లేదు అనుకుంటా, చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా, ఈ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేయండి, ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఇవి. ఓకే, సో మీరు మనకి మైండ్లో ఐడియా ఉంటుంది, ఇది ఇలా రాయాలి, అది ఎలా రాయాలి. స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం చాలా మందికి ఉంటుంది, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, నాకైతే చాలా ఎక్కువ ఉంది స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం. సో స్టార్టింగ్ ఎలాంటి లింకర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇదిగోండి ఈ హ్యాండ్ అవుట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో it is called introduction. Introducing the topic is nothing but introduction. It is the first paragraph, introduction. Next, overview అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, హెడ్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చూసి యూజ్ చేయండి. ఓవర్వ్యూ కి స్టార్టింగ్ ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఉంది కదా, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ సెట్ అంటే డీటెయిల్ 1 స్టార్టింగ్ ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. కింద ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సెకండ్ సెట్ అంటే డీటెయిల్ 2 స్టార్టింగ్ లో ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. డీటెయిల్ 2 స్టార్టింగ్, డీటెయిల్ 1 స్టార్టింగ్, డీటెయిల్ 2 స్టార్టింగ్. మేజర్ ట్రెండ్, లెసర్ ట్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము. డీటెయిల్ 1 డీటెయిల్ 2 లో కూడా డివైడ్ చేసినప్పుడు మేజర్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి, లెసర్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి. మేజర్ ట్రెండ్స్ అంటే హైయెస్ట్ ట్రెండ్స్, మిగతావన్నీ లెసర్ ట్రెండ్స్. ఓకే, సో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నప్పుడు డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2 ఈ రెండు యూజ్ చేయొచ్చు. డీటెయిల్ 1 కాదు, డీటెయిల్ 1 and 2 లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, డీటెయిల్ 1 and 2 లో కూడా ఇది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే, అంటే ఫస్ట్ మేజర్ ట్రెండ్స్, లెసర్ ట్రెండ్స్ యూజ్ చేయడానికి. హైయెస్ట్, లోయెస్ట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, హైయెస్ట్ ట్రెండ్స్, లోయెస్ట్ ట్రెండ్స్. మరి కంపారిజన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా, కంపారిజన్స్ కానీ సిమిలారిటీస్ కానీ అది ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే
ఇవి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, a similar trend can be observed in 1999 and 2000 ఇంత percentage. ఓకే, సో however it should be pointed out that ఏదైనా ఒక పాయింట్ ని హైలైట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారంటే ఇది చేయొచ్చు. ఎక్సెప్షన్స్ అంటే హ్యూజ్ చేంజ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్లో 100% ఉంటుంది, 70 ఉంటుంది, 80 ఉంటుంది, సడన్ గా 0 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్, కంపారిజన్, కాంట్రాక్ట్. మీరు నెట్ లో చూసుంటారు, యాడింగ్ ఫిగర్స్ అనేవి యూజ్ చేయమని చాలా మంది కాదు కొంతమంది చెప్పుంటారు. అసలు యాడింగ్ ఫిగర్స్ అనేవి చేయకూడదు. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఏముంది, వై యాక్సిస్ లో ఏముంది అనేది అసలు చేయకూడదు. ఇది అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేయొద్దు మనం. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన స్ట్రక్చరే ఫాలో అయిపోండి, కానీ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో ఇది ఉంది, వై యాక్సిస్ లో ఇది ఉంది అని అసలు రాయొద్దు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇది ప్రింట్అవుట్ తీపించుకుని ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది. దాంతో పాటుగా మీకు కావాల్సిన ఈ మెటీరియల్స్ అన్ని నేను పంపిస్తాను. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. ఇట్స్ 12:38 అండ్ నేను రోజు సార్కి సారీ చెప్పాలి. సార్ సారీ సార్ మళ్ళీ. సో రేపైతే మనం ఫాస్ట్గానే ట్రై చేసి కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేసేద్దాం. ఓకే, సో మీరు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటున్నారు కదా, ఎగ్జామ్ మనకి ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఉంటుంది. అది కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక కంఫర్టబుల్, మీకు కన్వీనియంట్ అయిన, అందరికీ కన్వీనియంట్ గా ఉన్న టైమింగ్ లో ఎగ్జామ్ పెడతాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే సార్. మేడం చెప్పండి మేడం. సారీ సార్, లేట్ అయిపోయింది. పర్లేదు మేడం. సో మళ్ళీ 2కి అటెండ్ అవుతారా మేడం? 2 o'clock ఇట్లా, అమ్మో 2 o'clock ఉంది కదా సార్ క్లాస్. ఓకే సార్, ఉంది మేడం. ఓకే సార్, 2 o'clock తీసుకుంటాను క్లాస్. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే గైస్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రేపు అయితే రైటింగ్ టాస్క్ 2 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే దెన్ బాయ్ బాయ్ గైస్. ఈరోజు సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్టింగ్. బాయ్. తేజ, మీ నెంబర్ యాడ్ అవ్వట్లేదంట తేజ. మీకు ఎలా అయితే వస్తుందో సార్కి కూడా అలాగే వస్తుంది. నేను పంపించాను నెంబర్, సార్కి పంపించాను.